ફાયદો ઉઠાવી શકો છો અમારા 23 ઓનલાઈન ચર્ચીસનો, જે ભારતના દરેક પ્રમુખ ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે. તેના ઉપરાંત અમારી પાસે 3 વિશેષ ચર્ચ છે. એક ટીનેજર્સ માટે જેનું નામ છે તુફાની અને જ્ઞાની ટીન્સ, બાળકો માટે અમારી પાસે ઓનલાઈન ચર્ચ છે, અને ગૂંગા બહેરાઓ માટે પણ એક વિશેષ ચર્ચ છે. તે ઉપરાંત તમે અમારા ઓનલાઈન ચર્ચીસને જોઈ શકો છો ઓડિયામાં, તેલુગુમાં, તમિલમાં, ગુજરાતીમાં, કન્નડામાં, તુલ્લુમાં, ઇંગ્લિશમાં, હિન્દીમાં, છત્તીસગઢીમાં, રાઠવી બરેલીમાં, આસામીઝમાં, મરાઠીમાં, પંજાબીમાં, નેપાલીમાં, કોંકણી, મલયાલમ, સિંધી, ભોજપુરી, બેંગાલી અને માલવાનીમાં. તેનો ફાયદો ઉઠાવો અને આખા ભારતમાં પરમેશ્વરની સુવાર્તાને ફેલાવો. ગોડ બ્લેસ યુ. तुझे सिंहासन पर हलवा ने तारा માટે હું હાથ ઉઠાવું છું. तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा. महिमा 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 वाने महिमा वाले के तुझे महिमा मैंने स्तुति ने योग्यपन. तुझे सिंहासन पर हलवा ने तारा માટે હું હાથ ઉઠાવું છું. तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया. स्वागत है आप सबका इस सुंदर दिन में. ये समय है प्रार्थना का. जहां कहीं भी आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें.
Ribros angre de relege de lombro posha angre de lo posha andala. Zige ere koro posha angra ala kadarida. Alangra adibro lo pons erke der bodor kozida lege der der badang landre. Azigra la kadolo gombre lege zida angra da alige el bozor moding lege dar madandala. Azgand lege bodon dron lege der andala. Aziga la karabond lege der badang zida Durbadon lege der badang lang dod lege der badang. Anzige lege der badang darod lege der bading gre bozaha. Miringra la kalo koro kodon lege der badang lang ig din durudra. Zingle lege der badang la kola kindle bond lege der badang. Anzara la kand lige dere gozak la kesara la greze kerele bondara la mang dur lod lege. Zingre lege der badang lod lege der badang lang lod lege der badang. Mungrozaha Mingro boza angrida ala hazike leke koro zangla kandla in zeke galonda leke bolo shahadala ingrele bonda leke derbada andle ge derbada andla hazla hadru derege londre leke dere bodon zidara lende le dere do leke likidro bonda leke ndara man zakre nikonda leke dera bada mangra lakido kolo gozira alankra da alkidore leke do mozondala ringelege ringdege rege do zangla zoro lo koshhandla ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं हम आपकी प्रशंसा करते हैं धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आमीन हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का जो पहला बिंदु है वो हम प्रार्थना करने वाले हर प्रकार के उपद्रव और दुष्टता के विरोध में जो भारत देश में है। हम वचन लिया है हमने यशाया उसका 60वां अध्याय और 18वां वचन। तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरे सिवानों के भीतर उत्पात या अंधेर की चर्चा न सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपनी शहनपनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। हम प्रार्थना करेंगे भारत देश के लिए, हम प्रार्थना करेंगे हर प्रकार की दुष्टता और उपद्रव के विरोध में, घोषणा करते हुए ये हर प्रकार की इस बुरे कामों के जो योजनाकार हैं वो अपना उत्साह, अपनी सामर्थ्य और अपना साहस खो रहे हैं अपने बुरे एजेंडा को पूरा करने के लिए। हम घोषणा करेंगे कि उनकी सारी योजनाएं और जो उन्होंने दुष्टता के बीज बोए हैं वो बीज उन बोले गए वचनों के द्वारा विनाश हो रहे हैं और उपद्रव के सारे यंत्र टुकड़ों में टूट रहे हैं। घोषणा करिए कि हम हर देश, शहर, जिले, गांव और हर हाईवे पे शांति है भारत देश में यीशु मसीह के नाम में। चलिए प्रार्थना करते हैं। रिप्रोलोंद लगे इधर किधर बदांग लोंग लगे जांग लोंद लगे जरा सिंग लो प्रोलो पोंद लगे इधर किधर बदांग लांग लोंद लगे इधर को साहब इंगे एलो बोजोन ग्राला कादीरा आजा कालीगा सेकोलो बुजीरा मेरेंग लगा मांग लोंद लगे इधर किधर बदांग लांग लोंदरा इसी के लगे इन लोंद लगे इधर बदांग लोंग लगे साहब इंग्रोलो से के बोलो कर लाबांग लोंदरा इन से ग्रेगे गलो प्रोलोंद लगे इधर प्रोंद लगे इधर किधर बदांग ला इन से के लगे ओंद लगे इधर किधर बदांग लांग लोंद लगे इधर इजा लोग्रो से के ले बोश आंग दीरा आंग लीगे इधर प्रोंद ले क्रे लगे इधर बोदोंग लांग लीग इधर बोदोंग लोंद लगे साहब रिंगे लगे इधर ओंद लगे इधर किधर बदांग लोंग सीन लगे इधर किधर बदांग लोंग से आंदरा आजे के रे गोशहा आका काजी के लब्रुजो को ले बेसिकीर आक देरे गोलो साहब रिंग लगे इधर लांग लोंद लगे इधर किधर बदा रिंग लगे इधर किधर बदांग लांग रोंद लगे इधर किधर बदा आजाक लकाद दे अजिंग लगे इधर किधर बदांग लोंग लगे इंद लगे इधर बदा उंग लगे इधर किधर बदांग लो देंग लोगोंद लगे इधर बदांग लांग लो आंक लीग जी तरफ अलिंग लगे इंद लगे उस आंक लीग दे मोदोंगला मेम्ब्रल वांग लोंग लगे इधर बदांग लांग लो से इंद लगे इधर किधर बदांग लांग क्रोलो से क्रा अजिक्र लबा अजिकोलो रोजा मेरो ब्रलादीरा अक्रो रोजा इंकले केंद लोंग लो सहा आहा दरलका लगे दे अले दरों तरीक सीध लेगदा अलिंग दगे दरिंग दो मुदों को शांत लीक सीध लगे इधर किधर बदांग कला ईजा लगे रहा लका लकी रोंग ले गुलोंदरा मिरिंगलो ब्रलेंद रोस आंक दीर लगे के रोश आंक धारा गांदला आजराला की द्रोलो को जीब्र आलमा अंग्रो से लगे दरो ब्रोलो सीकला मिंगलो बोस आंक दीर लगे इधर किधर बदा आर आजी के लगे दरो दरल मांग लबा
ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं भारत देश के लिए। हाँ परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्टता के योजनाकारों के विरोध में परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, उन योजनाओं के विरोध में परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हाँ परमेश्वर अपना साहस, अपना उत्साह, अपना बल खो चुके यीशु मसीह के नाम में। उनके सारे हथियार नष्ट किए जा चुके यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम घोषणा करते हैं परमेश्वर, भारत देश के हर जिले में, हर शहर में, हर गांव में, हाईवेज पे परमेश्वर शांति है यीशु मसीह के नाम में। और हर जगह पर परमेश्वर शांति है यीशु मसीह के नाम में। कहीं पर कोई उपद्रव नहीं कर पाएगा यीशु मसीह के नाम में। वहां पर कोई दूसरा के काम नहीं हो पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना में दूसरा बिंदु लिया गया है और हम प्रार्थना करने वाले हमारे पार्टनरशिप गोल के विषय में। और वचन लिया है 2 कुरिन्थियों का 3 अध्याय और 5वां वचन। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे हमारे हर एक सेट गोल्स के लिए और टारगेट्स के लिए जो इस महीने के हैं। घोषणा कीजिए कि हमारे हर एक पार्टनरशिप टारगेट पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा पूरे हो रहे हैं। घोषणा करिए कि हर मेंबर अपने विश्वास के द्वारा उत्तर देगा। वहां पर चमत्कार है हर बीज जो बोए गए हैं उसके विषय में। घोषणा करिए कि हमारे पार्टनरशिप गोल को पूरा करने के लिए असाधारण अनुग्रह उपलब्ध है। आइए प्रार्थना करते हैं हमारे पार्टनरशिप गोल्स के लिए। इब्राला मांग को दो रोलो को सहा मेंग्रला मान दलेगे दरगे दर बदांग लाम को लोन दलेगे दरेगे सभा मिंग्रले मुश आंक दीर आंक लो जोर लेकेज मलेंग दो दरेगे दारबा लाम लोन दलेगे दरगे दर बदांग ला दो रालू दारी देर मुदो कलोश आंदलेन आजागा गादीगा आजागा गारीगा असांग लोसे मिरिंग लोब लेगे दरमांग लोन दला अजिंग लेगे दरगे दर मुदो कलोन दलेगे Angla donde le che porosa mingrele bos angla mi brala basore le gendela anzacre anzaca grele che bodoro los angla alangla candle gend londe le gendra ere le gendro bros adrava lebro lo sopro lo con le gendere che badangla andla isoro lo ronde le gdar la tra ring ronde le gdar la caso rombo lo sin mi galabaro lo cosa alige de que aliga da que aliga la bahasaha mingrolo bosh ank dire le gezaha mingrele ke do don lon de le ge der ke der badangla mimbra la man de le ge der ke der badangla do ro dere le gezaha zag lon le gezara mingrolo zere le ke do man lo zaha miro lo cosa ank dire la de le giz balang lo shan de le gezara miro lo saha ora adi Rosa boja abonde le che ter badang do dara mingrolo sire le bosh ank aka direct le bosh ha mingrele che ter badong plan li gizara la bandera marongre che dera kazuro lo bosh ank dire la ha le che dom londe li gizara madang londe li gizara mingrolonde li ter badang londe li ter badang la mingrolonde li ter badang la londe li gedra mingrosa alibra la vacro lo shekre le che zaha Krelezaha mingrolo shank di gzera ba mingrola bank dar azara rand lege dar alegre legezaha oh हालेलुया। वो धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे हर एक पार्टनरशिप गोल के लिए परमेश्वर आप परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा इस महीने के हर एक टारगेट को हम पूरा कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर आपका दैवीय विशेष अनुग्रह परमेश्वर एक्सटेंडेड अनुग्रह हमारे पास उपलब्ध है परमेश्वर हमारे पार्टनरशिप गोल को अकम्प्लिश करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हर एक मेंबर के लिए परमेश्वर जो विश्वास के द्वारा हर एक पार्टनरशिप टारगेट के लिए उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम में। उनका विश्वास हर जगह काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। हमारा आज का आखिरी प्रेयर पॉइंट है और वो है 1 तीमुथियुस का 2 अध्याय और 4वां वचन। वो कहता है वह यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और वे सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना करिए उन परिवारों के लिए, उन दोस्तों के लिए, पड़ोसियों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है कि वो उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और वो सत्य के ज्ञान में आ रहे हैं। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन का प्रभु और उद्धार करता है। आइए प्रार्थना करते हैं। ब्रोंजा लाला मांक लोन दलके जरी की तरफ बता हरिंगले लेके दोलोम्ब्र लोन सा आंक लेके सांक लेके दरा लिंगे लेके दोलोम्ब्र लोन दलके दर की तरफ दांग लांक लो सही दलके मांग लो बोजारे लेके ब्रो जाही दरा दला लादेर मुदों को लो सहा लादेर मुदों को लो सांक ली
dara langre leged lengro londe leged lembro londe legidere che dere budangala oza labo labong le labo rabok lig da alang dir lang lig sidara alenke le kos ank li ged longro londe legezara lebra la manda lebra la baka longro legeza le greza ha cruza alle kende londe legedara leva la manga di revodo levoronde legende le grele voce anche dire legedara lenke che rosha akala leke koduzak la kuza anche dere dere voce ande legezara mama makusha ala ki zebra le bank londe reke boruzika le borokuz anche dire legeza leke kosh anche dire legeza mamuda min grabro lo zebrolonda la azi che le voce ande che na monda la handle gedra मिंगलो लो शेर ले वो शहादरा ओ धन्यवाद परमेश्वर आप परमेश्वर उन हर परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं हमारे पड़ोसियों के लिए परमेश्वर रिश्तेदारों के लिए परमेश्वर जिनका उद्धार नहीं हुआ है परमेश्वर हम कहते हैं आज ही परमेश्वर उद्धार ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम में ये वचन परमेश्वर आज उन तक पहुंच रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में और प्रभु यीशु उनके जीवन का उद्धार करता परमेश्वर प्रभु और स्वामी हो रहा है यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद परमेश्वर इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं आमीन महिमा महिमा प्रभु ताने महिमा प्रभु महिमा महिमा प्रभु तू महान छे महिमा महिमा प्रभु ताने महिमा प्रभु महिमा महिमा प्रभु तू महान छे La 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 hey la 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 महिमा महिमा प्रभु ताने महिमा प्रभु महिमा महिमा प्रभु तू महान छे महिमा महिमा प्रभु ताने महिमा प्रभु महिमा महिमा प्रभु तू महान छे La 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 hey la 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 14 अगस्त 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है सुसमाचार प्रमाण के योग्य है। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है इब्रानियों अध्याय 2 वचन 4 से, जो कहता है और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार
चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। हालेलुया। सालों पहले एक युवा किशोर के रूप में यीशु मसीह के संदेश को पढ़ते हुए और वह क्या करने के लिए आया पर मनन करते हुए मैंने सोचा, यदि यीशु को चमत्कारों, चिन्हों और आश्चर्य कर्मों से अपने संदेश को साबित करने की आवश्यकता थी और प्रेरितों ने भी इसके अनुरूप किया, तो मुझे और भी अधिक करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मैं एक ऐसी पीढ़ी को प्रचार करने जा रहा था जो उन चमत्कारों को नहीं जानती। मुझे उनके सामने साबित करना पड़ेगा कि यीशु मसीह जीवित है, वह कल, आज और हमेशा एक सा है। यदि मैं इसे साबित नहीं कर सका तो मैं कैसे उन्हें आश्वस्त करूंगा? हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम सुसमाचार के संदेश को साबित करने में सक्षम बने। यही कारण है कि वह हमें गवाह कहता है। बाइबल कहती है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 8 में आप पढ़ सकते हैं। एक गवाह कौन है? जिसके पास प्रमाण है, ना कि सुनी सुनाई बातें, जिसके पास प्रत्यक्ष गवाही है। हालेलुया। जब आपने पवित्र आत्मा ग्रहण किया तब आपने सामर्थ को ग्रहण किया, अर्थात उसके सत्य, मृत्यु और पुनरुत्थान की गवाही देने की योग्यता। इस सामर्थ के साथ आप उन कामों को कर सकते हैं जो प्रभु यीशु ने किया। हालेलुया। यह पवित्र आत्मा की वही सामर्थ्य थी जो परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए उसमें काम करती थी। प्रभु यीशु ने बदलाव लाए और अब आप भी यह कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास उसका नाम है और आप में उसकी सामर्थ काम करती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमारे अंदर उसका आत्मा और जीवन इस बात का प्रमाण है कि वह वो था जो होने का उसने दावा किया था, अर्थात परमेश्वर का पुत्र। यीशु मसीह जीवित है और हमें इस बात को चमत्कारों, चिन्हों और आश्चर्य कर्मों से अवश्य ही साबित करनी चाहिए। जैसे ही आप आज सुसमाचार को अपने विश्व में ले जाते हैं, हालेलुया, तो इस चेतना के साथ जाओ कि यह प्रमाण उत्पन्न करने की सामर्थ्य आपको दी गई है कि यीशु जीवित है। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का, आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, आपकी असीमित सामर्थ के लिए आपका धन्यवाद, जो आज पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा हमारे लिए उपलब्ध है। मैं अपने आप को पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा सिखाए जाने, उत्साहित होने और भरने के लिए समर्पित करता हूँ। मेरे विश्व को प्रभावित करने के लिए आपकी दैवीय उपस्थिति को लेकर जाते हुए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त धन्य पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 30 से लेकर 32 और प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 22 और रोमियो अध्याय 15 वचन 18 से लेकर 19 और इब्रानियों अध्याय 13 वचन 8। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 15 वचन 14 से लेकर 33 और भजन संहिता अध्याय 91 से लेकर 101 और 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं फिलिपियो अध्याय 2 वचन 19 से लेकर 30 और यशायाह अध्याय 65। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं थाने से हूँ और ये मेरी मम्मी है, इनकी गवाही है। इनका नाम सुशीला गुप्ता है। मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर फेस का और परमेश्वर का। पास्टर फेस ने हमारे लिए ये हीलिंग स्ट्रीम का प्रोग्राम रखा और कि जब पास्टर प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने कहा कि टूटी हुई हड्डियाँ जुड़ रही है। तो मेरे मम्मी के पैर के जांघ की हड्डी टूटी हुई है और उसका ऑपरेशन हुआ है, पर उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। पर पास्टर ने जब प्रार्थना की तो उन्हें ऐसा लगा कि उनकी हड्डियां जुड़ रही हैं।
और तब से उनके पैरों का दर्द बहुत कम है और बहुत कम दवाई खाती हैं, फिर भी वो अच्छी तरह से चल फिर सकती हैं। इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर का और धन्यवाद पास्टर क्रिस का। धन्यवाद। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। સ્પર્શ કર્યો અને ગળે લગાવ્યો તારો આનંદ દિલને ભરતો પ્રભુ હું કેટલો આભારી ધન્યવાદ જે સ્પર્શ કર્યો गड़े लगाव्यो तारो आनंद दिल ने भरतो प्रभु હું કેટલો આભારી साचे लव छू प्रभु तुझे साचे लव छू तुझे साचे लव छू तुझे साचे लव छू Ranzale shatala bande antra prasitya lamantre lege zila mante latira la bazale kasila akasila rakis katosh katila sitala antele baha તેનો આભાર માનો. એ ત્રણ વસ્તુને યાદ રાખીને જેણે તમારા જીવનમાં કરી છે
ધન્યવાદ કરો તેનો. આભાર માનો એ વસ્તુઓ માટે જે તેણે તમારા જીવનમાં કરી છે. આભાર માનો, આભાર માનો તેનો આભાર માનો. આભાર માનો ઉદ્ધાર માટે, આભાર માનો સ્વાસ્થ્ય માટે, આભાર માનો સમજ માટે, આભાર માનો કેમ કે તેણે આપણને એક મહાન જીવન આપ્યું. ધન્યવાદ કરો પ્રભુનો કેમ કે તેણે પોતાનો આત્મા આપ્યો છે. ધન્યવાદ પ્રભુ તમારા વચનો માટે. આભાર પ્રભુ એ જે વિજય તમે અમને આપ્યો છે. ઓ ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ તમારી મહિમા માટે, ધન્યવાદ તમારા સામર્થ માટે, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી ઉપસ્થિતિ દ્વારા અમને આશીર્વાદ આપવા માટે, ધન્યવાદ અમને તમારું રહેવાનું સ્થાન બનાવવા માટે. ઓ ધન્યવાદ પ્રભુ અમને જીવન કરતા વધુ વધારવા માટે. ધન્યવાદ અમને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું નામ ઉપયોગ કરવાની પાવર ઓફ અટર્ની આપવા માટે. ધન્યવાદ પ્રભુ અમને એવું હૃદય આપવા માટે જે તમને પ્રેમ કરે છે પ્રભુ. ઓ ધન્યવાદ પ્રભુ, ઓ ધન્યવાદ, 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 ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ. તમે મહાન છો પ્રભુ, તમે કરુણામય છો, તમે દયાળુ છો, તમે ભલા છો, તમે એકમાત્ર સાચા અને બુદ્ધિમાન પ્રભુ છો. તમારા જેવું કોઈ નથી. ધન્યવાદ તમારી દયા માટે, આ સમય માટે આભાર જે તમે અમને આપ્યો છે કે અમે તમારા વચનો દ્વારા શીખી અને આગળ વધીએ. અમે કહીએ છીએ પ્રભુ અમારા આત્મા અને અમારા મસ્તિષ્ક ખુલ્લા છે એ બધું ગ્રહણ કરવા માટે જે તમે આ સમયે અમારી માટે તૈયાર કર્યું છે. આભાર માની છે પ્રભુ. અને આ પ્રાર્થનાને અમે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના મહાન નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકો છો તમે. હાલેલુયા. તમારા પડોશીનો હાઈફાઈ આપી શકો છો. કહો તમારું સ્વાગત છે. ખુશ થઈને આપી શકો છો. ધેટ્સ ગુડ. હસી શકો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. કેટલા લોકો ખુશ છે? પાક્કા ખુશ છો? હાથ ઉઠાવીને થોડા કહો છો. ખુશ થવા માટે ખુશી દેખાડવી પણ પડે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. પાછલી વખતે આપણે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ પર વાતચીત કરવાનું શરૂ કર્યું, પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવાના વિષયમાં. અને આપણો ટોપિક હતો પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા. અને અમે તમને કહ્યું આ ઘણું જરૂરી છે કે તમે પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવાનો અભ્યાસ કરો. ધ્યાન રાખો, જ્યારે વાત પરમેશ્વરના વચનની આવે છે તો હંમેશા તેમાં એક પાર્ટનરશિપ છે. એક પરમેશ્વરનો રોલ છે અને એક આપણો રોલ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. પરમેશ્વરે જે આપણી માટે કરવાનું હતું તેને કરી દીધું, જેથી આપણો આનંદ પૂરો થઈ જાય. બાઇબલ એ જ કહે છે, ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું, આવ્યો છું જેથી તમારો આનંદ પૂરો થઈ જાય. તો પરમેશ્વરે આપણને આનંદિત કરવા માટે, આપણને ખુશ કરવા માટે એ બધું કરી દીધું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હવે આપણું કામ છે કે આપણે પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવાનો અભ્યાસ કરીએ. આ એવી એક વસ્તુ છે જે દરેક પરમેશ્વરના સંતાનને શીખવાની જરૂર છે. ધ્યાન રાખો, આત્મિક વસ્તુઓને શીખી શકાય છે અને જો તમે તેને સતત શીખવાનો પ્રયત્ન કરશો તો તમે શીખી શકશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો જ્યારે તમે પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવાનો પ્રયત્ન કરો છો, આપણે ઘણી બધી વાતો પાછલી વખત પણ કરી હતી, પણ તેમાં એક વધુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે પરમેશ્વરને જ્યારે પ્રસન્ન કરવાની વાત આવે છે તો તમારું હૃદય ઘણું જરૂરી હોય છે. બાઇબલ બતાવે છે, ચલો વાંચીએ રોમિયોનું પુસ્તક 10મો અધ્યાય 9મા વચનથી. જો તું તારે મોડે ઈસુને પ્રભુ તરીકે કબૂલ કરીશ અને દેવે તેને મુએલામાંથી પાછો ઉઠાડ્યો એવો વિશ્વાસ તારા અંતઃકરણમાં રાખીશ તો તું તારણ પામશે. તો જ્યારે પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવાની વાત આવે છે, જ્યારે પરમેશ્વર સાથે કંઈક કરવાની વાત આવે છે તો આપણું હૃદય ઘણું જરૂરી હોય છે. આપણે પરમેશ્વર સાથે આપણા હૃદય વગર સંપર્ક કરી શકતા નથી. લખ્યું છે ત્યાં આગળ, જો તારા મોઢે ઈસુને પ્રભુ તરીકે કબૂલ કરે અને તારા અંતઃકરણમાં વિશ્વાસ રાખે. તો જ્યારે તમે પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવાનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છો, તેમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે જે કંઈ તમે કરો છો તેને તમારા હૃદયથી આવવું જોઈએ. એવું ન થવા દો કે જે કંઈ તમે કરો છો તેમાં તમારું હૃદય લાગેલું નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. જેમ એક વ્યક્તિ છે જે ઘરે ભોજન બનાવે છે, એ જ વ્યક્તિ એક રેસ્ટોરન્ટમાં ખાવાનું બનાવે છે. મને ખ્યાલ છે કે હૃદય ક્યાં વધારે લાગેલું હશે, રેસ્ટોરન્ટમાં કે ઘરવાળા ખાવામાં? સિમ્પલ.
તો જ્યારે તમે પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવાનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છો, તમારે જાણવું પડશે કે તમારું હૃદય એ વસ્તુઓમાં છે. જ્યારે પરમેશ્વર તમને કંઈક કરવા માટે કહ્યું છે, જ્યારે તમે એ કામ કરી પણ રહ્યા છો, એ કામ કરવું કેવળ પૂરતું નથી, એ કામમાં તમારું હૃદય હોવું પણ જરૂરી છે. એ જ કારણ છે કે કેટલાક લોકોને ઘણી સફળતા મળે છે અને ઘણા લોકોને ઘણી ઓછી સફળતા મળે છે, કેમ કે તેઓ કરે તો છે પણ પૂરા હૃદયથી કરતા નથી. અને આ જ એ વસ્તુ હતી જેને દાઉદને આખી દુનિયાથી અલગ કર્યો. દાઉદના વિષયમાં પરમેશ્વરની સાક્ષી હતી. એક વ્યક્તિ જે મારા હૃદયની પાછળ છે, એક વ્યક્તિ જે એ કરવા ઈચ્છે છે જે હું ઈચ્છું છું. દાઉદે જે કંઈ કર્યું પરમેશ્વર માટે, તેણે પોતાના હૃદયથી કર્યું. તેણે કોઈ દબાવમાં આવીને ન કર્યું, તેણે કોઈ બીજાને ખુશ કરવા માટે ન કર્યું. ખરેખરમાં એ જ કરવા માંગતો હતો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. ચલો વાંચીએ છીએ પહેલું કાળુત્રાન તેનો 29મો અધ્યાય અને તેના બીજા વચનથી. હવે મેં મારા સંપૂર્ણ બળથી મારા દેવના મંદિરને માટે સોનાની વસ્તુઓને સારું સોનું, રૂપાની વસ્તુઓને સારું રૂપ, પિત્તળની વસ્તુઓને સારું પિત્તળ, લોઢાની વસ્તુઓને સારું લોઢું તથા લાકડાની વસ્તુઓને સારું લાકડું, તેમજ ગોમેદ મણી તથા તળાવ કામને સારું તથા ચિત્ર વિચિત્ર કામને સારું, તરે તેના રંગના અને સર્વ પ્રકારના મૂલ્યવાન જવાહીરો તથા સંગેમરમરના પુષ્કળ પાષાણો તૈયાર કર્યા છે. વળી તે પવિત્ર મંદિરને માટે જે બધું મેં તૈયાર કર્યું છે, તે ઉપરાંત મારા દેવના મંદિર પર મારી પ્રીતિ હોવાથી. બ્યુટીફુલ. તેણે કહ્યું કે મેં આ બધી વસ્તુઓ એક ભેગી કરી છે, પણ જે વસ્તુ અહીંયા જોવાની છે એ કહે છે કે મારું હૃદય મારા પરમેશ્વરના મંદિરમાં લાગેલું છે. તેણે આ વસ્તુને વ્યક્તિગત બનાવી દીધી હતી. તેની માટે આ ચર્ચ પાસ્ટર ક્રિસનું ચર્ચ નહોતું. તેની માટે આ ચર્ચ ક્રાઇસ્ટ એમ્બેસીનું ચર્ચ નહોતું. તેની માટે એ ચર્ચ પાસ્ટર આઇઝેકનું ચર્ચ નહોતું. તેની માટે શું હતું? આ મંદિર તેના પરમેશ્વરનું મંદિર. મારા દેવના મંદિર પર મારી પ્રીતિ હોવાથી મારું મન મારા પરમેશ્વરના મંદિરમાં લાગેલું છે. વળી તે મંદિરને માટે જે બધું મેં તૈયાર કર્યું છે, તે ઉપરાંત મારા દેવના મંદિર પર મારી પ્રીતિ હોવાથી મારી પાસે મારો પોતાનો સોનારૂપનો ભંડાર, તે હું મારા દેવના મંદિરને માટે આપું છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સિમ્પલ. એક વસ્તુ જે તમે પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા માટે શીખી રહ્યા છો, અભ્યાસ કરી રહ્યા છો, તમે પોતાને પૂછી શકો છો કે શું તમારું મન પ્રભુના મંદિરમાં લાગેલું છે? એવી રીતે જ પ્રભુને એ ગમે છે. પરમેશ્વરને એવું જ પસંદ છે. પરમેશ્વરને કેવળ બલિદાન પસંદ નથી. પરમેશ્વરને બલિદાન ત્યારે પસંદ છે જ્યારે બલિદાન આપણા હૃદયથી આવ્યું. બાઇબલ કહે છે કે દુષ્ટોની ભેટમાં પરમેશ્વરને કોઈ આનંદ નથી, કેમ કે દુષ્ટ લોકો જે કરે છે પોતાના હૃદયથી કરતા નથી. તમે તમારા હૃદયથી ખોટા કામ નહીં કરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. અને આ જે વસ્તુ હતી જે આપણે ઈસુ ખ્રિસ્તના વિષયમાં પણ વાંચ્યું, ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે હું કેવળ એ જ કામ કરું છું જે મારા પરમેશ્વરે મને કરવા માટે મોકલ્યો છે. વિચાર કરીને જુઓ, જાણવા માટે અને તેનું પાલન કરવા માટે કેટલું મોટું ઉદાહરણ. પ્રભુ કહી રહ્યો હતો, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું હું કેવળ એ જ કરું છું જે મારા પરમેશ્વરે મને કરવા માટે કહ્યું છે. બ્યુટીફુલ. અને આ વસ્તુઓનો આપણે અભ્યાસ કરી શકીએ છીએ. આપણે કેવળ એ જ કામ કરી શકીએ જે પરમેશ્વરે આપણને કરવા માટે કહ્યા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. અને અમે તમને કહ્યું કે જો તમે પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા માંગો છો, મેં તમને 5 પોઈન્ટ બતાવ્યા હતા. સૌથી પહેલું હતું પોતાની માટે પરમેશ્વરના પ્રેમને ગ્રહણ કરો. બીજું આપણે કહ્યું હતું કે જાણો કે ખ્રિસ્તમાં તમે કોણ છો. એ લોકોને યાદ છે. પહેલું શું હતું? પોતાની માટે શું શોધો? પરમેશ્વરના પ્રેમને. બીજું હતું શોધો કે તમે ખ્રિસ્તમાં કોણ છો. ત્રીજું કોણ કહી રહ્યું છે? જાણો કે ખ્રિસ્તમાં તમને શું આપવામાં આવ્યું છે. ચોથું કે જાણો કે ખ્રિસ્તમાં તમારી પાસે શું આશા છે. આ બધી વસ્તુ શું છે? શોધો. એ તમારે શોધવી પડશે. પરમેશ્વરના ખોજી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. નો કોઈ પણ વ્યક્તિ તમને એવો નહીં મળે અને જે પરમેશ્વરને શોધવા ગયો અને અસફળ થઈને પાછો આવ્યો. આજ સુધી માનવીય ઇતિહાસમાં એવું કોઈ નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો તમે સાચા હૃદયથી પરમેશ્વરને શોધશો, તમને મળશે. જો તમે સાચા હૃદયથી પરમેશ્વરની વસ્તુઓ કરવા માંગશો તો તમે કરી શકશો. એમાં એવું કંઈ પણ નથી કે બાળક જે કહી શકે છે કે હું ભણવા ગયો પણ મને ભણતર સમજમાં ન આવ્યું, પણ જ્યારે પરમેશ્વરને સમજવા જશો એ તમને સમજમાં પણ આવશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ચોથું અમને કહ્યું કે જાણો કે ખ્રિસ્તમાં તમારી પાસે શું આશા રાખવામાં આવે છે. પાંચમું અમે તમને કહ્યું કે જાણો કે આ આશાને પૂરી કેવી રીતે કરવી છે. અને પાછલી વખત આપણે ઘણું ધ્યાન આપ્યું હતું. પોતાની માટે પરમેશ્વરના પ્રેમને શોધો. જ્યારે તમે પોતાની માટે પરમેશ્વરના પ્રેમને શોધશો ત્યારે જ તમે પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા માંગશો.
આપણે એ જ વ્યક્તિને પ્રસન્ન કરવા માંગીએ છીએ જેના વિષયમાં આપણે જાણી જઈએ છીએ કે તે આપણને પ્રેમ કરે છે. જો આપણને એવું લાગે છે કે કોઈ વ્યક્તિ તમને પ્રેમ નથી કરતું તો તમે કહેશો કે ઓ એને મારી નથી પડી તો મને તેની શું કામ પડી હોય. તો સૌથી પહેલી વસ્તુ જ્યારે તમે પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા માંગો છો, પોતાની માટે પરમેશ્વરના પ્રેમને શોધો. આ એવી વસ્તુ છે તમારું આખું જીવન બદલી શકે છે. આ એવી વસ્તુ શેતાન નથી ઈચ્છતો કે લોકોને ખબર હોય. શેતાન લોકોને બતાવવા માંગે છે તેમની મુશ્કેલીની બધી જડ પરમેશ્વર છે. આ એક જ્ઞાન છે જે શેતાન તેમને આપવા માંગે છે. આલ્બર્ટ પાઇક, જેના વિશે પાસ્ટરે જણાવ્યું, જેને આ બધું ત્યાં તમે જોયું કોવિડ, આ ભોજનની અછત, વેક્સિન, આ બધાના જે પ્રણેતા છે એ આલ્બર્ટ પાઇક, જે ધર્મ તેમણે શરૂ કર્યો, ફ્રીમેશન જે ધર્મ તેમણે શરૂ કર્યો, તેનો પાયો આ જ બાબત પર રાખવામાં આવ્યો હતો કે લોકોને કદી પણ ખ્યાલ ન આવે કે પરમેશ્વર તેમને પ્રેમ કરે છે. આ તેમની એક યોજના હતી. તેઓ તેમને બતાવવા માંગે છે કે પરમેશ્વર તેમને પ્રેમ નથી કરતો, શૈતાન કરે છે. આ તેમની ઘણી મોટી યોજના છે. અને એ જ કારણ છે કે સૌથી પહેલી વસ્તુ જે તમારે પોતાના વિષયમાં શોધવાની છે કે ઓ પરમેશ્વર મને પ્રેમ કરે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલી શકો છો 3 વાર તમારી આંખો બંધ કરીને, પરમેશ્વર મને પ્રેમ કરે છે. એક વાર વધુ બોલી લો. જો આ જ વસ્તુ તમે આખા દિવસ જીવનભર બોલતા રહેશો, તમારું આખું જીવન બદલાઈ જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે આપણે જાણવાની જરૂર છે કે પરમેશ્વર આપણને પ્રેમ કરે છે. દુનિયા તમને જણાવવાનો પ્રયત્ન કરશે કે પરમેશ્વરનો પ્રેમ તમારી માટે બદલાઈ ગયો છે, પણ એવું કદી થવાનું નથી. મેં ફ્રાઈડે પર કહ્યું હતું કે પરમેશ્વર તમારા વિષયમાં વિચારોને કદી બદલતો નથી. તેણે તમને પ્રેમ કર્યો હતો, કરે છે અને કરતો રહેશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તેનો પ્રેમ આપણને આપણા જીવનમાં આગળ વધવાની સામર્થ્ય આપે છે. બાઇબલ કહે છે કે આપણે તેને પ્રેમ કર્યો. કેમ? કેમ કે પરમેશ્વરે પહેલા આપણને પ્રેમ કર્યો. જ્યારે તમે પોતાની માટે તેના પ્રેમને શોધી લેશો તો તમે તેને પ્રેમ કર્યા વગર રહી શકશો નહીં. તમે તેના પ્રેમ દ્વારા વિવશ થઈ જશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? એ જ કારણ છે કે બાળકો પણ મમ્મીને દુઃખ ઓછું આપવા માંગે છે, પિતાજીની એક વાર ચાલી જશે. કેમ કે તેમને એવું લાગે છે મમ્મી ખરેખર પ્રેમ કરે છે, પપ્પાનું જો સમજમાં નથી આવ્યું. તો જે દિવસ તમે પરમેશ્વરના પ્રેમને શોધી લેશો એ દિવસે તેને પ્રસન્ન કરો, તમારી માટે નંબર 1 થઈ જશે. તો શોધો અને પોતાને બતાવો. તમારા દિમાગને ટ્રેન કરો. તમારી આત્મામાં જ્ઞાન નાખો કે પરમેશ્વર તમને પ્રેમ કરે છે અને સત્ય આ જ છે. કદાચ તમને કોઈ પ્રેમ ન કરે પણ પરમેશ્વર તમને કરે છે. કદાચ તમે પોતાને પ્રેમ નહીં કરો પણ પરમેશ્વર કરે છે. તેનો પ્રેમ તમારી માટે અટલ છે, જે બદલવાવાળો નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. પડોશીને ફરીથી એકવાર કહો, પરમેશ્વર તમને પ્રેમ કરે છે. પરમેશ્વર તમને પ્રેમ કરે છે. અને આ તમે આખી દુનિયાને જણાવી શકો છો. દરેક વ્યક્તિ જેને તમે મળો તેને જણાવો કે ઈસુ તમને પ્રેમ કરે છે. તમને ખ્યાલ નથી કેવળ એ જ્ઞાનને ફેલાવીને કે તમે એ મસીહ વિરોધી લોકોની યોજનાઓને કેટલી બેકાર કરી દીધી. જેમ મેં તમને જણાવ્યું કે તેમની યોજના છે કે તેઓ દરેક જણને જણાવે કે પરમેશ્વર તેમને નફરત કરે છે. ઘણા લોકો કહે છે કે ઓ પરમેશ્વર છે તો હું ગરીબ કેમ છું, ઓ પરમેશ્વર છે તો હું બીમાર કેમ છું. વાત એ નથી કે પરમેશ્વર છે કે નથી. વાત એની છે કે શું તમે પરમેશ્વરને જાણો છો. વાત એ નથી કે પરમેશ્વર છે કે નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ એના જેવું છે. કોઈ કહેશે ઓ શહેરમાં નદી છે તો મારા ઘરમાં પાણી કેમ નથી. પ્રશ્ન એ છે કે શું તમારા ઘરમાં પાઇપ છે. જો તમારા ઘરમાં પાઇપ છે તો વાત આપણે કરી શકીએ છીએ કે પાણી છે કે નહીં. ઘણા લોકોને લાગે છે કે પણ ઓ પરમેશ્વર હોય તો મારું જીવન આટલું બેકાર કેમ છે. પરમેશ્વર છે પણ કદાચ તમે હજુ સુધી શોધ્યું નથી કે તે તમને પ્રેમ કરે છે. કદાચ તમે હજુ પણ તમારી અંદરથી ઉપદ્રવી છો. તમે હજુ પણ તેની સાથે લડી રહ્યા છો તમારા અંદર. કેમ કદાચ કેટલાક લોકોએ તમારી સાથે કંઈક ખોટું કર્યું છે. કદાચ તમારું બાળપણ સારું નથી રહ્યું. કદાચ જ્યાં તમે હતા ત્યાં તમારી સાથે લોકોએ સારો વર્તાવ ન કર્યો. અને તમે જો વિચારી રહ્યા હો કે જો પરમેશ્વર મને પ્રેમ કરતો હોય, આવા ઊંડા લોકો મારા જીવનમાં કેમ આવ્યા. ધ્યાન રાખો, જે વસ્તુઓને તમે નથી સમજતા એ વસ્તુઓ તમને પરેશાન કરશે. તો આ વસ્તુઓને સમજવાનું શરૂ કરી દો. જે વસ્તુઓને તમે નહીં સમજો એ જ વસ્તુ તમને દેખાડશે કે તમે એક વિક્ટિમ છો. ઘણા લોકોને નથી ખબર કે પરમેશ્વર તમને પ્રેમ કરે છે. તેઓ પોતાના દિમાગમાં વિક્ટિમ બનાવી લે છે કે એઓ તેમની સાથે કંઈક ખોટું થઈ ગયું, પરમેશ્વરને તેમને પ્રેમ ન કર્યો. કેમ કે તેમને સમજમાં ન આવ્યું કે પરમેશ્વર તમને પ્રેમ કરે છે. તો તમારે સમજવો પડશે પરમેશ્વરના પ્રેમને, જેથી તમે પોતાને કદી પણ એક વિક્ટિમ જેમ ન જુઓ.
ઘણા લોકો પોતાને એક વિક્ટીમની જેમ જુએ છે. તેઓ પ્રાર્થના કરી રહ્યા હતા અને પ્રાર્થનાનો ઉત્તર તેમને આવતો ન દેખાયો. તેમણે શું વિચારી લીધું કે હું ભૂંડો છું, મારી સાથે કંઈક ખોટું થઈ રહ્યું. તેમણે પોતાની ઉપર દોષ લગાવવાનું શરૂ કરી દીધું. તેઓ શું બની ગયા? પોતાના દિમાગમાં વિક્ટીમ, અપરાધી બની ગયા, જેમને કોઈ પરેશાન કરી રહ્યું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. બોલો, હું વિક્ટીમ નથી. બોલો, હું વિક્ટીમ નથી. હું વિક્ટીમ નથી. તો કદી પણ પોતાની જીવનમાં વિક્ટીમ ના બની જાઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે પરમેશ્વર તમને પ્રેમ કરે છે. બોલો, પરમેશ્વર મને પ્રેમ કરે છે. તો કહે છે, ઓ મારા પતિની દારૂ છૂટી જશે પછી જ મને ખ્યાલ આવશે કે પરમેશ્વર મને પ્રેમ કરે છે. કોણે કહ્યું તમને આ? ઘણા લોકોને એવું જ લાગે છે કે તેમનો પતિ બેકાર છે, તેઓ વિક્ટીમ છે. એવું કંઈ પણ નથી. પરમેશ્વર તમને પ્રેમ કરે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો પહેલા એ વિક્ટીમની માનસિકતાને નીકાળી દો, એ દોષીની માનસિકતાને નીકાળી દો કે તમારી સાથે કંઈક ખોટું થઈ રહ્યું છે. તો જ્યાં સુધી તમે પરમેશ્વરના પ્રેમને નહીં શોધો, જીવનભર તમને લાગતું રહેશે કે તમારી સાથે કંઈક ખોટું થઈ રહ્યું છે. વિચાર કરો, ઈસુ ખ્રિસ્તને તેઓએ લટકાવી દીધો, તો પણ ઈસુ ખ્રિસ્તે એવું ન વિચાર્યું કે મારી સાથે ખોટું થઈ રહ્યું છે, કેમ કે તેને ખ્યાલ હતું કે તે પેદા શેની માટે થયો? મરવા માટે. હાલેલુયા. તો જે વસ્તુઓને તમે નહીં સમજો, એ જ વસ્તુઓ તમને તમારા દિમાગમાં વિક્ટીમ બનાવી દેશે. તમે પોતાને ભૂંડા સમજવા લાગશો. તો પરમેશ્વરના પ્રેમને શોધો. પડોશીને કહો, પરમેશ્વરના પ્રેમને શોધો. બીજો કોરિન્થીઓનું પુસ્તક 5મો અધ્યાય અને 14મું વચન. કેમ કે ખ્રિસ્તની પ્રીતિ અમને ફરજ પાડે છે, કારણ કે અમે એવું ચોક્કસ સમજીએ છીએ, સર્વને વાસ્તે મુઓ માટે સર્વ મુઆ. એ જણાવી રહ્યો છે કે જ્યારે તમે પોતાની માટે પરમેશ્વરના પ્રેમને શોધી લેશો, તમે તેના પ્રેમ દ્વારા વિવશ પણ થઈ જશો. તમે તેના પ્રેમ દ્વારા એ કામોને કરવા માટે વિવશ થઈ જશો જે ઈચ્છે છે કે તમે કરો. પણ પહેલું કામ શું છે? તમે પોતાની માટે તેના પ્રેમને શોધો. મેં તમને હંમેશા કહ્યું કે પરમેશ્વરે આ વસ્તુને મારી સમજવામાં સહાયતા કરી ઘણું જલ્દી. ઇનફેક્ટ પહેલા અઠવાડિયામાં જ હું સમજી ગયો તો આ વસ્તુઓ. મેં 23 એપ્રિલ 2003ના દિવસે મારું જીવન આપ્યું અને કદાચ મને પહેલા અઠવાડિયાથી પરમેશ્વરનો પ્રેમ સમજવા આવવાનું શરૂ થયું કે પરમેશ્વર મને પ્રેમ કરે છે અને હું વિશેષ છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. બોલી શકો છો, પરમેશ્વર મને પ્રેમ કરે છે, હું વિશેષ છું. અને જ્યારે આ પ્રેમ તમને સમજમાં આવી જશે, તમે વિવશ થઈ જશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમે હંમેશા એ જ કરશો જે તે ઈચ્છે છે, કેમ કે તમને સમજમાં આવી ગયું હશે કે પરમેશ્વર તમને પ્રેમ કરે છે. લખ્યું છે કે એટલા માટે અમે સમજીએ છીએ. પ્રેમ તેઓ સમજી ગયા, તો બાકી વસ્તુ પર તેઓ સમજી ગયા છે. એક સર્વને વાસ્તે મોહ માટે સર્વ મોહ. તમને સમજમાં આવી ગયું કે શું છે? નવો જન્મ્યા છે. હાલેલુયા. જો તમે આને આગળ વાંચતા જશો, ચલો વાંચતા રહીએ છીએ. અને જેઓ જીવે છે તેઓ હવેથી પોતાને અર્થે નહીં, પણ જે તેઓને વાસ્તે મોહ તથા પાછો ઉઠ્યો તેને અર્થે જીવે. વિચાર કરીને જુઓ. તેને કહ્યું કે જ્યારે અમને પરમેશ્વરનો પ્રેમ સમજમાં આવી ગયો, અમે તેના પ્રેમથી શું થઈ ગયા? વિવશ થઈ ગયા. અને અમને હવે એ પણ સમજમાં આવી ગયું કે હવે અમારે પોતાની માટે નથી જીવવાનું, હવે તેની માટે જીવવાનું છે જે આપણી માટે મર્યો અને ફરીથી જીવી ઉઠ્યો. વિચાર કરીને જુઓ. એટલા માટે મેં પહેલા વસ્તુ શું કહી? પોતાની માટે પરમેશ્વરના પ્રેમને શોધો. જો તમે પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છો, તમે પોતાની માટે પરમેશ્વરના પ્રેમને શોધ્યા વગર પ્રસન્ન કરવાનો પ્રયત્ન પણ નહીં કરો. પણ જ્યારે એકવાર તમને પોતાની માટે પરમેશ્વરના પ્રેમ સમજમાં આવી જશે, તમે બીજું કંઈ કરવાનું વિચારશો પણ નહીં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને જેઓ જીવે છે તેઓ હવેથી પોતાને અર્થે નહીં, પણ જે તેઓને વાસ્તે મોહ તથા પાછો ઉઠ્યો તેને અર્થે જીવે, માટે તે સર્વને વાસ્તે મોહ. આગળ. માટે હવેથી અમે કોઈને બહારના દેખાવ ઉપરથી ઓળખતા નથી. અને જો કે અમે ખ્રિસ્તને બહારના દેખાવ ઉપરથી ઓળખ્યો હતો, તો પણ હવેથી તેને એમ ઓળખતા નથી. ઈસુ ખ્રિસ્તને શરીરમાં ચાલતા અમે જોયો હતો. તેઓ ઈસુ ખ્રિસ્તને જાણતા હતા કે તે કોણ હતો? મનુષ્યનો પુત્ર. પણ હવે તે શું કહી રહ્યો છે કે હું ઈસુ ખ્રિસ્તને મનુષ્યના પુત્રમાં રૂપમાં નથી જાણતો. હું ઈસુ ખ્રિસ્તને કોના રૂપમાં જાણું છું? પરમેશ્વરના પુત્રના રૂપમાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને અંતમાં જે તેને ત્યાં કહ્યું, 17મું વચન. માટે જો કોઈ માણસ ખ્રિસ્તમાં છે, તે નવી ઉત્પત્તિ છે. જૂનું હતું તે સર્વ જતું રહ્યું છે, જુઓ તે નવું થયું છે. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જ્યારે તમે પરમેશ્વરના પ્રેમને સમજી જશો, તમે શોધો. દરરોજ સમય નીકાળો તેના પ્રેમને શોધવા માટે, પરમેશ્વરના પ્રેમને સમજવા માટે, પરમેશ્વરના પ્રેમને સમજવા માટે કે પરમેશ્વર તમને કેટલો પ્રેમ કરે છે. અને જો તમારે પરમેશ્વરના પ્રેમને સમજવો હોય, એ લોકોના જીવનોને જુઓ જેમણે તેમના પોતાના જીવન મોટી મોટી ભૂલો કરી, એ પછી પણ પરમેશ્વરે તેમને માફ કરી દીધા. એ જ આ કારણ છે યોના પ્રચાર કરવા નતો જવા માંગતો. પરમેશ્વર યોનાને કહ્યું, નિનવેમાં જઈને પ્રચાર કર અને તેમને જઈને તેમના પાપ યાદ દેવડાવ. પણ યોના જવા નહોતો ઈચ્છતો. તમને જો બાઇબલ વાંચો તમને ખ્યાલ આવી જશે. યોનાનું એક જ કહેવું હતું, પ્રભુ મને ખ્યાલ છે તમે ઘણા દયાળુ છો, હમણાં તમે મોકલી રહ્યા છો કે તેમને બતાવવા માટે તેઓ પાપી છે, તેમનું સર્વનાશ થશે, અને મને ખ્યાલ છે કે જેઓ બદલાશે તમે બદલાઈ જશો.
કે હું તમને કહેવા આવ્યો હતો કે તેઓ મરવાવાળા છે. આ એ કારણ હતું જેના કારણે યુના જવા નહોતો માંગતો. વાંચો બાઇબલ છે તમારું. બીજું કોઈ કારણ નહોતું. તેની પરમેશ્વર સાથે એક જ વાતચીત હતી. પરમેશ્વર, તમે ઘણા ભલા છો, તમે ઘણા દયાળુ છો, હું તમને જેને પ્રચાર કરીશ કે તમે ઘણા પાપી છો, તમે મરવાના છો, તમે એ છો, તમે એ છો, તો માની જશે કે અમે પાપી છીએ. તેઓ કહેશે પ્રભુ અમને બચાવો, અને તમે બચાવી પણ લેશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. અને તે જવા નહોતો ઈચ્છતો. આ જ એક કારણ હતું જે જવા નહોતો ઈચ્છતો. ઘણા લોકો એ સમજી નથી શકતા. તમને એવું લાગે છે કે ઓ પરમેશ્વર એ વ્યક્તિને પણ પ્રેમ કરે છે, તે બધાને પ્રેમ કરે છે. જો તે મને કરી શકે છે, મને તો ખ્યાલ છે હું કેવો હતો, તો એ બધાને કરી શકે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. બીજું, શોધો કે તમે ખ્રિસ્તમાં કોણ છો. ચલો વાંચીએ છીએ ગીતશાસ્ત્ર 129 અને તેનું 13મું અને 14મું વચન. બીજી ડિસ્કવરી એ છે કે તમે ખ્રિસ્તમાં કોણ છો. ઘણા લોકોએ જાણ્યું છે કે તેઓ તેમના કુટુંબમાં કોણ છે. ઘણાએ પોતાના નંબરથી ઓળખવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. પણ બાઇબલ જણાવે છે તમારે શોધવાનું છે તમે ખ્રિસ્તમાં કોણ છો. કેમ કે હમણાં આપણે વાંચ્યું 2 કોરિન્થીયોનો 5મો અધ્યાય 17મું વચન. એટલા માટે જો કોઈ માણસ ખ્રિસ્તમાં છે, બોલો કોઈ ખ્રિસ્તમાં છે, તો તમે શેમાં છો? ખ્રિસ્તમાં. તમે શેમાં છો? ખ્રિસ્તમાં. તમારે પોતાને શોધવાના પણ ક્યાં છે? ખ્રિસ્તમાં. કોઈ એક વ્યક્તિ જો આ રૂમમાં છે તો તમે તેને ક્યાં શોધશો? કોઈ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર છે તો તમે તેને ક્યાં શોધશો? જો તો આપણે ખ્રિસ્તમાં છીએ તો આપણે પોતાને શોધીશું પણ ક્યાં? ખ્રિસ્તમાં. લખ્યું છે ત્યાં આગળ, જો કોઈ માણસ ખ્રિસ્તમાં છે તો એ નવી સૃષ્ટિ છે. તો તમે પોતાને ખ્રિસ્તની બહાર ના શોધો, કેમ કે તમે ત્યાં છો જ નહીં. ત્યાં ના શોધો પોતાને ખ્રિસ્તની બહાર. પોતાને ક્યાં શોધો? ખ્રિસ્તમાં. ખ્રિસ્તમાં હોવાનો અર્થ છે કે જે રીતે પરમેશ્વર તમને જુએ છે, ખ્રિસ્તમાં. નહીં કે જે રીતે દુનિયા તમને જુએ છે, નહીં કે જે રીતે તમે પોતાને જુઓ છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો તમારે પોતાને ક્યાં શોધવાના છે? ખ્રિસ્તમાં. પડોશી લોકો, તમે પોતાને શોધો ખ્રિસ્તમાં. 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 જ્યારે તમે પોતાને એ રીતે શોધી લેશો, તમે એ પ્રકારે જીવવાનું શરૂ કરી દેશો. ઘણાએ પોતાના વિષયમાં ખોટી ખોજ કરી છે. ઘણા લોકો કહે છે હું આવો છું, મુફત છું. મેં કહ્યું નહીં, તમે એ નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પોતાના વિષયમાં ખોટી ડિસ્કવરી ના કરો. તે કહે છે નહીં, હું આવો જ છું. ઓ મને બહુ ગુસ્સો આવે છે, મને ગુસ્સો આવે છે. તમે એવા નથી. પોતાના વિષયમાં ખોટી શોધ ના કરો. જો તમારે પોતાને શોધવાના હોય તો ક્યાં શોધો? ખ્રિસ્તમાં. ઘણાએ પોતાને ખ્રિસ્તમાં નથી શોધ્યા. ચલો આપણે શોધીએ છીએ થોડું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને આ શોધ છે કદી પણ પૂરી થવાની નથી. જો આજથી લઈને રેપ્ચર સુધી પણ આ ટોપિક પર વાત કરું તો પણ સમય ઓછો છે. ન વિચારો કે થોડા સમયમાં હું અત્યારે નીકળી જઈશું. નહીં, આ એ શોધ છે તમારે કરવાની છે. હું તમને જણાવી રહ્યો છું કે શું શોધવાનું છે, કેમ કે દરેક વ્યક્તિ કંઈ ને કંઈ શોધી રહ્યો છે. હું તમને જણાવી રહ્યો કે તમે શું શોધો. તમે તમારા જીવનને બેકારની વસ્તુઓને શોધવામાં ખરાબ ના કરો. આ વસ્તુઓને શોધો. શોધો કે પરમેશ્વર તમને કેટલો પ્રેમ કરે છે. શોધો કે ખ્રિસ્તમાં તમે કોણ છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એટલા માટે કે જે માણસ ખ્રિસ્તમાં છે એ તે નવી સૃષ્ટિ. બોલો, જો કોઈ ખ્રિસ્તમાં છે તો તે નવી સૃષ્ટિ છે. શું તમે કદી કોઈ હોટલમાં ગયા છો રહેવા માટે? કોઈ ગયું છે હોટલમાં રહેવા માટે? કેટલા લોકો ગયા છે? અચ્છા, થેન્ક યુ. કેટલી સ્ત્રીઓનું લગ્ન થઈને તો તેમના સાસરામાં ગયા. આગળવાળા વિશ્વાસ જ નથી કરી રહ્યા. એમના પતિને પૂછવું પડશે ક્યાં ગયા તે લોકો. એમના પતિ ઘર જમાઈ છે કે શું છે? કેટલા લોકો ગયા સાસરામાં? ગયા. સૌથી પહેલું કામ શું કર્યું? ઘરમાં દરેક જગ્યાએ શોધ્યું. બાથરૂમ ક્યાં છે, ટોયલેટ ક્યાં છે, કબાટ ક્યાં છે. તમે હોટલમાં ગયા, તમે જાણવા ઈચ્છતા હતા કે આ હોટલમાં શું છે, આ રૂમમાં કઈ કઈ સુવિધાઓ છે. કદી થયું તમારી સાથે? એ જ અહીંયા કહી રહ્યો છું કે જે કોઈ માણસ ખ્રિસ્તમાં હોય તો એ નવી સૃષ્ટિ છે. હવે તમારે નવી શોધ કરવાની છે. કે તમે કોણ છો? નવી સૃષ્ટિ. તમે એ નથી જેવી રીતે તમે પેદા થયા હતા. તમે એ નથી જે ભૂલો કરતો રહે છે. તમે એ બધા નથી. તમે નવી સૃષ્ટિ છો. તો તમારે શોધવું પડશે. કોઈ પણ કદાચ તમારું આખું જીવનભર મદદ ના કરી શકે એને શોધવા માટે. આ એક અસાઇનમેન્ટ છે જે તમારે પોતાને આપવાનું છે કે હું એક નવી સૃષ્ટિ છું. શું હવે મને ખ્યાલ છે કે નવી સૃષ્ટિનો અર્થ શું છે? આખરે હું કોણ છું? કેમ કે હું ખ્રિસ્તમાં આવી ગયો તો હું નવી સૃષ્ટિ છું. હું એ નથી. તમે 40 વર્ષ સુધી ઈસુ ખ્રિસ્તમાં ન આવ્યા. તમે એ નથી હવે જે તમે 40 વર્ષ જીવ્યા. હવે તમે શું છો? નવી સૃષ્ટિ. તમારે પોતાને શોધવું પડશે. તમે એ નથી જે વારંવાર બીમાર પડી જાઓ છો, હોસ્પિટલ પહોંચી જતા હતા.
તમે નથી જે ગરીબ થઈ જતા હતા. હવે આ બધી વસ્તુઓ તમારી સાથે જોડાયેલી નથી. તમે બદલી ગયા છો. તમે એક નવી સૃષ્ટિ છો. અને આ એક શોધ છે જે તમારે કરવાની છે કે હું નવી સૃષ્ટિ છું, તો મારી સાથે શું શું બદલાઈ ગયું છે. જે રીતે તમે નવા ઘરમાં જાઓ છો, તમે ત્યાં શોધવા માંગો છો, એવી રીતે તમે ક્યાં આવી ગયા છો? ખ્રિસ્તમાં. હવે તમે શું છો? નવી સૃષ્ટિ. આ શોધને તમારે કરવી પડશે જો તમે એક સારું જીવન જીવવા ઈચ્છો છો, જો તમે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ જીવન જીવવા માંગો છો. તમારે આ શોધ કરવી પડશે. ઘણાના જીવનનો કોઈ અર્થ નથી. તેમણે કદી ન જાણ્યું કે આખરે તેઓ કોણ છે. તેમને કદી ખ્યાલ નહોતો કે તેઓ કોણ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? હેલો. તો સરળ છે. તમારે શોધવું પડશે કે તમે કોણ છો. હાલેલુયા. તો ચાલો, ગીત શાસ્ત્ર 139:13-14. મારું અંતઃકરણ તે ઘડ્યું છે અને મારી માના પેટમાં તે મારી રચના કરી છે. આવી રહ્યો છે કે મારો સ્વામી કોણ છે? પ્રભુ તું છે. મને મારા માના પેટમાં રચના કરી. કે તમારી માએ પણ તમને પેદા કર્યા છે, પણ તમારી માએ તમને બનાયા નથી. બંનેમાં અંતર છે. તમારી માએ તમને પેદા કર્યા. આપણી માં આપણને પેદા કરી શકે છે, તે બનાવી નથી શકતી. બનાવવાનું કામ કોનું છે? પરમેશ્વરનું. લખ્યું છે ત્યાં આગળ, મારું અંતઃકરણ તે ઘડ્યું છે અને મારી માના પેટમાં તે મારી રચના કરી છે. બનાવ્યું કોણ છે? પરમેશ્વરે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. આ વસ્તુ હતી જે દાઉદને ખબર હતી. આ ગીત શાસ્ત્ર કે મારું અંતઃકરણ તે ઘડ્યું છે અને મારી માના પેટમાં તે મારી રચના કરી છે. તમારી શોધને બદલો. નેક્સ્ટ. ભય તથા આશ્રય પમાડે એવી રીતે મને રચવામાં આવ્યો છે, માટે હું તારી આભાર સ્તુતિ કરીશ. અહીંયા ભયનો અર્થ શું છે? ઘણી સારી રીતે. કે ભય તથા આશ્ચર્ય પમાડે એવી રીતે મને રચવામાં આવ્યો છે, માટે હું તારી આભાર સ્તુતિ કરીશ. તારા કામ આશ્ચર્યકારક છે, એ મારો જીવ સારી પેટે જાણે છે. ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. એ જણાવી રહ્યો છે કે હું ઘણો સારો છું, હું નંબર 1 છું. પરમેશ્વરે મને બનાવવા માટે સમય લીધો છે. પરમેશ્વર મારી અંદર સારી વસ્તુઓ રાખી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો? તેણે શું કહ્યું? ઓ, તેણે કહ્યું હું ભલો છું અને આશ્ચર્ય પ્રમાણે એવી રીતે રચવામાં આવ્યો છું. કદી ન વિચારો કે તમને બનાવતી સમયે પરમેશ્વર ઊંઘી રહ્યો હતો. મજાકમાં ના કહેશો. મને ખ્યાલ છે ઘણા લોકો મજાક કરે છે કે મને લાગે છે કે તને બનાવતા સમયે પરમેશ્વર ઊંઘી રહ્યો હતો. એવું કંઈ પણ નથી. મજાકમાં ના કહેશો, ન વિચારશો, કેમ કે એ પોસિબલ નથી. પરમેશ્વર ન ઊંઘે છે, ન ઝપકી લે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પરમેશ્વર ન ઊંઘે છે, ન ઝપકી લે છે. તો તમને એ બનાવતા સમયે ઊંઘી શકતો નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એણે તમને ધ્યાનથી બનાવ્યો છે. કેવી રીતે બનાવ્યા છે? ધ્યાનથી, સારી રીતે બનાવ્યા છે. તેણે તમારી અંદર શું રાખી છે? સારી વસ્તુઓ. અને તમારું કામ શું છે? આ સારી વસ્તુઓને શોધવાનું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તેણે તમને બુદ્ધિ આપી છે. તેણે તમને તમારી સમજ આપી છે. તેણે તમને તો યોગ્યતા આપી છે. હાલેલુયા. ઓ બોય, ઓ બોય. બોલો, હું મહાન છું, હું મહાન છું. બરાબર છે? તો તમારે શોધવાનું છે કે ખ્રિસ્તમાં તમે કોણ. નહીં કે તમારા અગ્રવાલ કુટુંબમાં કોણ છો, વર્મા કુટુંબમાં તમે કોણ છો. તમારે એ નથી શોધવાનું. તમારે એ શોધવાનું છે કે તમે ખ્રિસ્તમાં કોણ છો. હુ આર યુ ઇન ક્રાઇસ્ટ. પરમેશ્વરે તમને ખ્રિસ્તમાં શું બનાવી દીધા છે? કેમ કે તમે શું થઈ ગયા છો? નવી સૃષ્ટિ. નવી સૃષ્ટિ. હવે એ જૂના નથી, તમે નવા છો. બોલો, હું નવો છું, પરમેશ્વરના રૂપમાં રચાયેલો. ઉત્પત્તિ 1:27 વચન. એમ દેવે પોતાના સ્વરૂપ પ્રમાણે માણસને ઉત્પન્ન કર્યું. વિચાર કરીને જો, મનુષ્યને પોતાના સ્વરૂપમાં ઉત્પન્ન કર્યો, બીજા કોઈની જેમ નહીં. આજકાલ દુનિયામાં, ભલે ઇન્ડિયામાં તો નથી થતું, યુરોપમાં સ્પર્મ ડોનર ઘણી પ્રચલિત વસ્તુ છે. ઇનફેક્ટ જો તમે અમેરિકામાં જશો, કોઈ જેવું મા બાપ હશે, ઇનફેક્ટ કોઈ મા બાપ, બંને મા બાપની વાત કરું છું, કોઈ જેવું મા બાપ હશે જે પોતાનું બાળક પોતાના સ્પર્મથી ઈચ્છે છે. મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ એ લોકો શોધે છે એવો વ્યક્તિ જે પરફેક્ટ છે, જે મોટી સ્કૂલમાં ગયો હોય, જેનું ફિઝિક્સ સારું હોય, તેનું લંબાઈ ઊંચાઈ સારી છે. તેમના શુક્રાણુ લઈને તેઓ બાળકો ઉત્પન્ન કરવા માંગે છે. તેમને એવું લાગતું જો પિતાજીની હાઇટ ઓછી છે, તો પિતા પોતે નથી ઈચ્છતા કે તેમની પત્નીથી તેમના જેવો બાળક ઉત્પન્ન થાય. આ ઘણી મોટી વસ્તુ છે. અમેરિકા, યુરોપ દેશોમાં તમને જોવા મળશે. ઇનફેક્ટ ઇન્ડિયામાં પણ તમે હાયર સર્કલમાં જશો ત્યારે તમને આ બધી વસ્તુઓ ત્યાં દેખાશે. કેમ કે તેમને શું જોઈએ છે? સારા લોકો. અને અહીંયા આગળ આપણને બાઇબલ જણાવે છે
કે પરમેશ્વરે આપણને શું બનાવ્યા? પોતાના સ્વરૂપમાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. એનાથી બેટર નહીં હોઈ શકતું, આનાથી બેટર નથી હોઈ શકતું. આપણે કોના સ્વરૂપમાં બન્યા છીએ? પરમેશ્વરના સ્વરૂપમાં. તો જેઓ અમેરિકા, યુરોપમાં જેઓ સર્ચ કરી રહ્યા છે, તેમની એ સર્ચ બેકાર છે. પરમેશ્વરે આપણને તેના સ્વરૂપમાં બનાવ્યા છે. મારે પોતાના બાળકને બીજા કોઈના શુક્રાણુ દ્વારા ઉત્પન્ન કરવાની જરૂર નથી, કેમ કે બીજો મને મારા કરતાં સારો દેખાય છે. પણ હું પોતે કોના સ્વરૂપમાં બનેલો છું? પરમેશ્વરના સ્વરૂપમાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા, હાલેલુયા. ધીસ ઇઝ વોટ યુ નીડ ટુ ડિસ્કવર કે પરમેશ્વરે શું કહ્યું? પરમેશ્વર મનુષ્યને પોતાના સ્વરૂપમાં ઉત્પન્ન કર્યો. દેવના સ્વરૂપ પ્રમાણે તેને ઉત્પન્ન કર્યું. તેણે તેઓને નર નારી ઉત્પન્ન કર્યા. 31મું વચન. અને દેવે જે સર્વ ઉત્પન્ન કર્યું હતું તે તેણે જોયું અને જુઓ ઉત્તમો ઉત્તમ હતું. તમે ઉત્પત્તિનું પુસ્તક વાંચશો, જે બાઇબલ કહે જ્યારે પરમેશ્વરે વૃક્ષો બનાવ્યા તેને કહ્યું સારું છે. જ્યારે તેણે સૂરજ અને તારા બનાવ્યા તેને કહ્યું સારું છે. જ્યારે પશુ પક્ષી બનાવ્યા તેને શું કહ્યું? તે સારું છે. પણ મનુષ્યને બનાવ્યા પછી તેને શું કહ્યું? તેને કહ્યું સર્વોત્તમ છે. એટલે કે પરમેશ્વરની બધી સૃષ્ટિમાં તમે નંબર 1. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઘણા લોકો છે હું જઈ રહ્યો છું પરમેશ્વરની સૃષ્ટિ જોવા માટે. મેં કહ્યું ધેટ્સ ગુડ. મેં કહ્યું શું કદી તમે પોતાને શોધ્યા છે જે સૌથી સારી સૃષ્ટિ છે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. નહીં, અમે કાશ્મીર ફરવા જઈ રહ્યા છે. ધેટ્સ ગુડ. મેં કહ્યું કદી પોતાની અંદર બી શોધી લો. સમજાવી પાડો તમે આ સ્ટેટમેન્ટ તમને? કાશ્મીર ફરવાની જગ્યાએ કદાચ કોઈ દિવસ પોતાની અંદર પણ ફરી લો. ઘણા લોકો પોતાની અંદર જ ફર્યા નથી, કાશ્મીર ફરીને આવી ગયા, લોનાવાલા જઈ આવ્યા, પણ તેઓ પોતાની અંદર નથી ફર્યા કે તેઓ પોતે કેટલા સુંદર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જ્યારે હું તો સુંદરતાની વાત કરી રહ્યો છું, તમારા નાકની વાત નથી કરી રહ્યો, તમારા આંખની વાત નથી કરી રહ્યો. હું વાત કરી રહ્યો છું કે તમારી અંદર જે ગુણ રાખેલા છે પરમેશ્વરે, જે તમારી અંદર ડિપોઝિટ પરમેશ્વરે કર્યું છે, જે યોગ્યતાઓ પરમેશ્વરે તમારી અંદર રાખી છે. પર્વતોને હલાવવાની યોગ્યતા, અસંભવને સંભવ બનાવવાની યોગ્યતા, કંઈ પણ કરવાની યોગ્યતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ યોગ્યતાઓ છે જે પરમેશ્વર તમારી અંદર રાખી છે. પરમેશ્વર તમને આ બધી વસ્તુઓ સાથે બનાવ્યા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. બોલો હું પરમેશ્વરનો બેસ્ટ છું. હું પરમેશ્વરનો બેસ્ટ છું. જ્યાં સુધી તમે આ વસ્તુ નથી શોધી લેતા, તમે એક ખાલી જીવન જીવશો. ઘણા લોકો છે જે ખાલી જીવન જીવી રહ્યા, ના કદી તેઓએ પોતાને શોધ્યા, ના તેઓ કદી પરમેશ્વરને શોધ્યા. અને એ જ કારણ છે કે આપણે સુવાર્તાનો પ્રચાર કરીએ છીએ, જેથી તેઓ સાંભળી શકે, વિશ્વાસ કરી શકે અને કામ કરી શકે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જ્યાં સુધી તમે પોતાની માટે પરમેશ્વરના પ્રેમ નથી શોધી લેતા, જ્યાં સુધી તમે એ નથી શોધી લેતા કે ખ્રિસ્તમાં તમે કોણ છો, તમે એક નાનું જીવન જીવશો જેમ ઘણા લોકો જીવે છે. ઘણા લોકો ઘણું નાનું જીવન જીવે છે, જ્યારે તેમની માટે ઘણું મોટું જીવન પરમેશ્વરે તૈયાર કર્યું છે. તેમની ઈચ્છાઓ નાની છે, કેમ કે તેમને ખ્યાલ જ નથી કે તેઓ મોટી વસ્તુઓના લાયક છે, મોટી વસ્તુના યોગ્ય છે. અને જેમને ખબર પડી જાય છે, તેઓ કેવળ પોતાની માટે મોટા કામ કરવા માંગે છે, પરમેશ્વર માટે મોટા કામ કરવા નથી માંગતા. અહીંયા થોડું વધારે અંતર છે. જ્યારે તમે શોધી લો છો કે પરમેશ્વર તમને શું યોગ્યતાઓ આપી છે, હવે તમે આ યોગ્યતાઓને પરમેશ્વર માટે ઉપયોગ કરો છો. દુનિયાની જેમ તમે મૂર્ખ ન બની જાઓ, જે પોતાની દરેક યોગ્યતા પોતાને આગળ વધારવા માટે ઉપયોગ કરે છે. જીવન ખાલી હશે. કેવળ ભણતરથી જો દુનિયા બચી જાત, જો તમને કદાચ ના ખ્યાલ હોય, બોમ્બ તેણે જ બનાવ્યો જે ભણેલો છે. વાયરસ પણ એ જ બનાવી રહ્યો છે જે કોણ છે? ભણેલો. તો એવું ના વિચારો કે તમે ભણી લેશો ઘણું મોટું થઈ જશે કામ. જો ભણ્યા ગણ્યા પછી પણ જો તમે પરમેશ્વર ન જાણી શક્યા, એ ભણતર પણ બેકાર છે. જો તમે ભણ્યા ગણ્યા પછી પણ પરમેશ્વરના કામમાં ન આવી શક્યા, તો એ બેકાર છે. દગો આપવાવાળા ભણેલા ગણેલા હોય છે. જઈને જાણો પોતાની રીતે. સૌથી વધારે દગો વિશ્વમાં કોને આપ્યો? યુરોપે. સૌથી મોટા સ્કેમ અભણ લોકોએ નથી કર્યા. ભારતમાં બી જઈને જુઓ, મોટા સ્કેમ કોને કર્યા? ભણેલા લોકોએ. ન કહેતો હું ભણી ગણી લઈશ. હું નથી કહી રહ્યો કે ભણવાનું બંધ કરી ભણવાનું જરૂર. એવું ના વિચારશો કે બસ ભણી લેશો તો એ જ પૂરતું છે. નહીં. આ ભણતર સાથે તમારે પોતે શોધવું પડશે કે તમે ખ્રિસ્તમાં કોણ છો, અને તમારી એ ભણતરને, તમારી યોગ્યતાને પરમેશ્વર માટે તેનો ઉપયોગ કરવો પડશે. નહીં તો ક્યારે બીજાઓ તમારી યોગ્યતાઓનો ઉપયોગ કરીને તમને તમારા પરમેશ્વરની સામે ઊભા કરી દેશે. તમને કદી ખ્યાલ નહીં આવે. મને ખ્યાલ છે હું શું કહી રહ્યો છું. એ જ કારણ છે કે તમારા ભણતર સાથે જો તમે તમારા પરમેશ્વરને નથી જાણતા, તમે પોતાના જ વિરોધમાં કંઈક બનાવી લેશો અને તમને કદી ખ્યાલ નહીં આવે. તમારી યોગ્યતાઓને પરમેશ્વર માટે ઉપયોગ કરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? જે યોગ્યતાઓ પરમેશ્વર તમને આપી છે, શું આ યોગ્યતાઓનો તમે પરમેશ્વર માટે ઉપયોગ કરો છો? કેમ કે જ્યાં સુધી આ યોગ્યતાઓ પરમેશ્વર માટે ઉપયોગ નથી આવી રહી, સત્ય એ છે કે આ યોગ્યતાઓ શૈતાન માટે ઉપયોગ થઈ રહી છે. ઘણા લોકોને નથી ખબર.
ઘણા લોકોને આ વાત ઘણા પછી ખબર પડે છે કે જીવનભર તેઓ શૈતાનની હેલ્પ કરી રહ્યા. તમારી યોગ્યતાઓ દ્વારા તમે શું કરો? પરમેશ્વરના રાજ્યને વધારો. આ જે નિર્ણય તો મેં વર્ષો પહેલા લીધો. મેં કહ્યું કે મારી યોગ્યતા કેવળ તમારી માટે છે, કેવળ તમારી માટે છે. હું બીજું કંઈ કામ નહીં કરીશ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. કેવળ પૈસા માટે હું મારી યોગ્યતાને વેચી શકતો નથી. એ યોગ્યતા જો મને પરમેશ્વરે આપી છે, એ અમારી યોગ્યતાનો પૈસા કમાવા માટે, એ પૈસા જે કમાવા માટે જે પૈસા પરમેશ્વરના વિરોધમાં કામ લાગશે, હું એ યોગ્યતા નથી લગાવી શકતો. મારી યોગ્યતાને પરમેશ્વરના વિરોધમાં નથી લગાવી શકતો. પણ ઘણા ખ્રિસ્તીઓને નથી ખબર. તેઓ અજ્ઞાનતાપૂર્વક તે પોતાની યોગ્યતાઓને વિચાર કરીને, જો તમે કોની સાથે કામ કરી રહ્યા છો? બિલ ગેટ્સની સાથે. ઓ અમે એન્જિનિયર છે, અમને નોકરી ક્યાં મળી? કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયર માઇક્રોસોફ્ટમાં. એ જ બિલ ગેટ્સ પાસે, એ બિલ ગેટ્સ જે આખા દુનિયાને મારવા પાછળ લાગેલો. વિચાર કરીને જો તમારી યોગ્યતાનું શું થઈ રહ્યું છે, શું થયું યોગ્યતાનું. એ બિલ ગેટ્સે તમારા ભણતરનો ઉપયોગ કર્યો તમને જ બરબાદ કરવા માટે. કેટલાને આ ખ્યાલ છે? તેમને ખ્યાલ નથી, કેમ કે આ નાના લેવલ પર તમને એ લોકો નહીં કહે કે આ કેટલી ભયાનક વસ્તુઓ છે. પાછળ આપણને જણાવ્યું ફ્રી મેસનિક ને 30, 31, 32 કાર્ટૂનના વિષયમાં. એ લેવલ પર જઈને તેઓ તમને જણાવે છે તેઓ કેટલા ભયાનક છે. નાના લેવલ પર તેઓ શું જણાવશે? અમે ઘણા સારા છે, અમે તો દુનિયાની હેલ્પ કરવા માંગીએ છીએ. જ્યારે તમે ઊંચી જગ્યા પર જશો ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે. જ્યારે મને કોઈ આવીને કહે છે ઓ ઘણું સારું છે, મેં કીધું તમને ખ્યાલ જ નથી તમે ક્યાં છો, અને તમે ત્યાં છો તો મને ખ્યાલ આવી ગયો છે તમે બહુ નાની જગ્યા પર છો. એ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં તમારી વેલ્યુ ઘણી ઓછી છે. એ જ કારણ છે તમે એ ઓર્ગેનાઇઝેશનના ખતરનાક ઈરાદા તમને નથી ખબર તમને તેમના ખતરનાક ઈરાદા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. તો પોતાને ખોજો, પડોશીને કહો પોતાને શોધો, પોતાને શોધો. તમે પોતાની જાતે એક બ્રાન્ડ છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કહો હું એક બ્રાન્ડ છું, હું એક બ્રાન્ડ છું, હું એક બ્રાન્ડ છું, હું એક બ્રાન્ડ છું. જ્યારે તમને આ સમજમાં આવી જશે, તમે બીજાની માટે કામ કરવાનું નહીં વિચારો કે મને કોઈ નોકરી આપી. વિચાર કરીને જો તમે કદી પરફ્યુમ લગાવ્યું છે? પરફ્યુમ, કેટલાય પરફ્યુમ લગાવ્યું છે? અને પરફ્યુમ હોય છે સેલિબ્રિટીના નામ પર. આ સેલિબ્રિટીનું પરફ્યુમ, પેલા સેલિબ્રિટીનું પરફ્યુમ હોય છે ને, એવું શાહરૂખ ખાનનું પરફ્યુમ, પ્રિયંકા ચોપરાનું પરફ્યુમ, અને એમના રેટ અલગ અલગ હોય છે. કેમ કે તેમને ખ્યાલ છે કે તેમની અંદર કંઈક છે જે પરફ્યુમનું વેચી શકે છે. તેઓ પોતાને એક બ્રાન્ડ સમજે છે. વિચાર કરીને જો પરફ્યુમના કારણે નથી વેચાઈ રહ્યું. પરફ્યુમ એટલા માટે વેચાઈ રહ્યું છે એ માણસના નામના કારણે જે તેને વેચી રહ્યો છે. એવી રીતે તમે પણ પોતાની અંદર એક બ્રાન્ડ છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. જે દિવસ તમે આ સમજી જશો, ઓ બોય હું ચાની દુકાન પર ચલાવી શકું છું અને કરોડપતિ બની શકું છું. કેમ કે હવે આ વાત ચાની નથી, વાત એ છે કે કોણ વેચી રહ્યું છે. એ જ કારણ છે મેં તમને કહ્યું છે, થેન્ક ગોડ હું બિઝનેસ નથી કર્યો આ પ્રકારનો, નહીં તો ખબર નહીં હું શું થઈ જાય. બધાના પૈસા મારી પાસે આવી જાય, કેમ કે હું બ્રાન્ડ છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હું ચાની દુકાન લગાવીને રસ્તા પર કરોડપતિ બની શકું છું, કેમ કે મને ખ્યાલ છે હું એક બ્રાન્ડ છું. વાત ચાની નથી, વાત કોની છે? મારી. હું જે વેચી રહ્યો છું. વિચાર કરીને જો તમને આ ખ્યાલ હોય. ઘણા લોકોને નથી ખબર. ઘણા લોકોએ પોતાને કદી શોધ્યા જ નથી કે તેઓ પોતે કેટલા મહાન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો હું બ્રાન્ડ છું, હું એક બ્રાન્ડ છું. પણ ધ્યાન આપો, આ બ્રાન્ડિંગને તમે પોતાની માટે ઉપયોગ ના કરો, નહીં તો કદી તમને ખ્યાલ નહીં આવે કે તમે ક્યાં નીકળી ગયા. એમની માટે કામ કરવાનું શરૂ કરી દીધું જે તમારી વિરોધમાં છે, જો ખ્રિસ્તના વિરોધમાં છે. તમને કદી ખ્યાલ નહીં આવે. એટલા માટે તમારે પોતાને કોની અંદર શોધવાના છે? ખ્રિસ્તમાં. એટલા માટે તમારે તમારી યોગ્યતાઓને કોની માટે ઉપયોગ કરવાની છે? ખ્રિસ્ત માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જેથી પરમેશ્વર શું થઈ શકે? પ્રસન્ન થઈ શકે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. ઉઠાવો તમારા હાથ, કરો અન્ય ભાષામાં પ્રાર્થના. Rashatele Lindraga Bragase Brontele dere tatira labadare tatira labade. બોલો હું પરમેશ્વરનો સર્વશ્રેષ્ઠ છું, હું પરમેશ્વરનો સર્વશ્રેષ્ઠ છું. બુદ્ધિ મારી અંદર છે, પરમેશ્વરની બુદ્ધિ મારી અંદર છે, પરમેશ્વરની સમજ મારી અંદર છે. હું હંમેશા સાચા નિર્ણયો લઉં છું, હું હંમેશા સાચા નિર્ણયો લઉં છું. જોથી બોલી શકો મહિમા, મહિમા. જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો તો અમે તમારું સ્વાગત કરવા માંગીએ છીએ. ઊભા થઈ શકો છો તમે તો પહેલી વાર આવ્યા છો તો ઊભા થઈ શકો છો. જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો, જોરથી તાળી વગાડી શકીશું તેમની માટે, જોરથી તાળી વગાડી શકીશું. થેન્ક યુ. વધુ જોરથી વગાડી શકીએ છીએ આપણે. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ વેરી મચ. અમને આનંદ છે કે તમે આજે અહીંયા આવ્યા છો, અને જેમ તમે સાંભળ્યું એવી રીતે તમે પણ તમારા જીવનમાં તેનો અનુભવ કરી શકો છો. આજે ઈસુને તમારા પ્રભુ ગ્રહણ કરીને જાઓ. બરાબર છે? આ તકને, અને કોઈ પણ સેન્ટરમાં તમે છો અને જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો, તમારું સ્વાગત છે. તમારો પણ તક છે
ઈસુને તમારા પ્રભુના રૂપમાં ગ્રહણ કરવાનો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જ્યાં કંઈ તમે છો તમારા હાથ ઉઠાવી શકો છો. તમારી આંખો બંધ કરી લો અને આ પ્રાર્થનાને તમારા મોંથી મારી પાછળ બોલીને કરો, જેથી તમે પણ નવી સૃષ્ટિ બની જાઓ, તમે પણ પ્રભુ ઈસુમાં આવી જાઓ. અને આ પ્રાર્થનાને તમારા મોંથી મારી પાછળ બોલીને કરો, તમારા હૃદયમાં વિશ્વાસ કરીને બોલો, હે પ્રેમાળ પિતા, હું વિશ્વાસ કરું છું ઈસુ ખ્રિસ્તમાં, જીવિત પરમેશ્વરના પુત્રમાં. હું વિશ્વાસ કરું છું તે મર્યો અને પરમેશ્વરે તેને ત્રીજા દિવસે મરેલાઓમાંથી જીવતો કર્યો અને આજે તે જીવિત છે. હું આજે ઈસુને બોલાવું છું મારા જીવનમાં મારો પ્રભુ થવા માટે, મારો સ્વામી થવા માટે. આજથી હું બચી ગયો છું. આજથી હું નવી સૃષ્ટિ છું. આજથી મારી અંદર પરમેશ્વરનું જીવન છે. ધન્યવાદ પ્રભુ મને બચાવવા માટે. પ્રભુ ઈસુના નામમાં આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. વાહ વાહ વાહ. જોરથી તાળી વગાડી શકે છે તેમની માટે. આ સમય છે ભેટ, દશાંશ અને પાર્ટનરશિપ. हमें सिद्ध तेनामा तेनी स्तुति करो. हमें संतो तेनामा तेनी स्तुति करो. हमें सिद्ध तेनामा तेनी स्तुति करो. हमें सबको तेनामा तेनी स्तुति करो. कि अपनी पर तेनी सुंदरता ने कृपा छे ने अपनी पर तेनी महिमा ने प्रेम छे. कि अपनी पर तेनी सुंदरता ने कृपा छे ने अपनी पर तेनी महिमा ने प्रेम छे. महिमा थी महिमा सुधी प्रभु लई जई रह्यो. महिमा थी महिमा सुधी प्रभु लई जई रह्यो. पूछे ते लई जई रह्यो छे. पूछे महिमा थी महिमा सुधी. पूछे ते लई जई रह्यो छे. पूछे महिमा थी महिमा सुधी. महिमा थी महिमा सुधी प्रभु लई जई रह्यो. महिमा थी महिमा प्रभु लई जई रह्यो. पूछे ते लई जई रह्यो छे. पूछे महिमा थी महिमा सुधी. पूछे ते लई जई रह्यो छे. पूछे महिमा थी महिमा सुधी. महिमा थी महिमा सुधी. તમારા હાથ ઉઠાવો, પ્રભુનો આભાર માનો.
ધન્યવાદ કરો તમારા હૃદયથી. ધ્યાન રાખો, પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા માટે તમારું હૃદય તેમાં જરૂરી છે. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ આ દશાંશ, આ ભેટ, આ પાર્ટનરશિપ, આ બીજને લાવવાનો અવસર આપવા માટે. જેમ અમે આપ્યું છે પ્રભુ, તેની વૃદ્ધિ પામેલી ફસલ અમારી પાસે તેજીથી આવી રહી છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. અમે આ ભેટો પર આશીષોનું આહ્વાન કરીએ છીએ તમારા રાજ્યના વિસ્તાર માટે. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ, ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ, ધન્યવાદ. અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલી શકો છો મહિમા. કેટલીક એનાઉન્સમેન્ટ છે. સૌથી પહેલા છે ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ. પહેલો ક્લાસ અમારો રિલીઝ થઈ ગયો છે. મને વિશ્વાસ છે તમે કર્યું છે. પ્લીઝ 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 ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ કરો. યાદ રાખો અમે તમને શું કહ્યું, જો તમે ઈચ્છો છો કે તમે પરમેશ્વરની આશાને પૂરી કરો, પ્રાર્થના, વિશે વચનોને જાણો, અને ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ તમારો આ કરવામાં મદદ કરે છે. અમે તમને કહ્યું 100% માર્ક. કેટલું છે? ખુશ થઈને બોલો ને, 100% માર્ક. બધા હે 100% આવી શકે છે? મેં કહ્યું લાવવા પડશે તમારે. હા, હેલો. કેટલાના મોંમાં 32 દાંત હતા? શું 26માં કામ ચલાવી લીધું તમે? પૂરા 32 આવ્યા કે નહીં આવ્યા? કોઈ તો એક ટાઈમ હતો કે જ્યારે 32 હતા, તો 100% આવી શકે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બરાબર છે? એવું ના કહેશો 100% નથી આવી. 32 દાંત આવી શકે તો 100% પણ આવી શકે છે. પ્લીઝ ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ કરો. એ પછી તમે સેન્ટર જે બનાવ્યા છે તેની પર ધ્યાન આપો. એની પર ધ્યાન આપો કે તે સેન્ટર ચાલી રહ્યા છે. મેં કહ્યું કે આ તમારી સાક્ષી છે, આ તમારી મહેનત છે. આ મહેનતને બેકાર ન થવા દો. આ તમે પાયો નાખ્યો છે, લોકોને જણાવ્યું છે, હવે તમને બનાવીને પણ રાખો. બરાબર છે? તમે પરમેશ્વરને શું આપશો? શું આપશો તમે પ્રભુને? જ્યારે તમે પરમેશ્વરને મળશો ત્યારે તમે તેને શું આપશો? જ્યારે તમે પરમેશ્વરને મળશો તો એને આપવા માટે તમારી માટે પાસે કેવળ આત્માઓ છે, એના સિવાય કંઈ નથી. તમે પરમેશ્વરને કશું પણ નથી આપી સિવાય આત્માઓને. ઇનફેક્ટ જે ભેટની પણ વાત કરી, એ ભેટ, એ પાર્ટનરશિપ જે તમે આપો છો, અમે ક્યાં લગાવીએ છીએ? આત્માઓ જીતવામાં. શેમાં લગાવીએ છીએ? કેટલા લોકોને ખ્યાલ છે? આ ક્રાઇસ્ટ એમ્બેસી છે. અમે રેપ્સોડી છાપીએ છીએ, અહીંયા ટીવી પર પ્રોગ્રામ દેખાડીએ છીએ. કેટલા લોકોને ખ્યાલ છે? આ ઓછામાં ઓછી આ એ જગ્યા નથી જ્યાં તમે પૈસા આપ્યા અને ચર્ચના પાસ્ટરને પગાર મળી રહ્યો, જેનાથી તેનું ઘર ચાલી રહ્યું છે. આ એ જગ્યા નથી. અહીંયા આગળ તમારા દરેક પૈસાનું મૂલ્ય છે. જ્યારે તમે પૈસા આપો છો, એ ક્યાં જાય છે? આત્માઓ જીતવામાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો તમે પરમેશ્વરને કેવળ આત્માઓ આપી શકશો. એક જ વસ્તુ પૂછવામાં આવશે, આત્માઓ ક્યાં છે? બીજું કંઈ પૂછવામાં નહીં આવે, કોઈ સવાલ નહીં. તો એ આત્માઓને જેમને તમે સેન્ટરમાં લાવ્યા છો તેમને બનાવીને રાખો. બીજું છે પ્રાર્થનાઓ. આપણે દિવસમાં 3 વાર પ્રાર્થના કરીએ છીએ, તો અમારી સાથે પ્રાર્થનામાં જોડાઓ. જ્યારે તમે એક સારું કામ શરૂ કરો, તેને સતત કરતા રહો. એવું ના થવા દો કે આ વસ્તુ તમારી જરૂર નથી. આમ સવારે 7:30 વાગે પ્રાર્થના કરીએ, સાંજે 4:30 વાગે પ્રાર્થના કરીએ અને રાત્રે 11:30 વાગે. અમારી સાથે એના ઉપરાંત તમારું પોતાનું પણ પ્રાર્થનાનો સમય હોવો જોઈએ. બટ ઓછામાં ઓછા 3 તો છે જેમાં તમે અમારી સાથે કરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પાર્ટનરશિપ કરવાનું શીખો. શોધો કે હું કેવી રીતે પાર્ટનર બની શકું છું. કે રેપ્સોડી ઓફ રિયાલિટી સાથે કેવી રીતે પાર્ટનરશિપ કરું, ટીવી મિનિસ્ટ્રી સાથે કેવી રીતે પાર્ટનરશિપ કરું, હીલિંગ સ્કૂલ સાથે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એવું થવા દો કે તમે એક પાર્ટનર છો. કે આ વસ્તુથી મને ફાયદો છે, મારા પૈસા તેમાં લાગેલા. અમારી સાથે પાર્ટનર બનો. શું બનો? પહેલાં તો દશાંશ આપો, ભેટ આપો, અને પછી શું બનો? પાર્ટનર. જેથી તમે તમારા જીવનમાં પરમેશ્વરની ઈચ્છાને પૂરી કરી શકો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઊભા થઈશું, આપણે પ્રભુનો આભાર માનીશું. તમારા હાથને ઉઠાવો, પ્રભુનો આભાર માનો. પરમપિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત આપણી સાથે સદાકાળ સુધી બની રહેશે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. નિશ્ચય ભલા અને કરુણા સદા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે અને હું સદાકાળ માટે પરમેશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરતો રહીશ. પ્રભુ ઈસુના નામમાં આમીન. કહો આનંદ મનાવો, વચન કામ કરે છે. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.